ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಬಾರರ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟವರು ವಿರಳ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ನೆಲೆಯಾದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. Because our university is having students from 22 states, I am very proud of this university. For my friends, I would like to render in English. Dr. Chandrasekhar Kambar, a great Kannada poet, a playwright, a novelist and a great theatre pandit, is a prominent writer in modern Indian literature. He is a visionary who gave a new dimensions to the local indigenous experiences. He perfected not only the folk language, the folk rhythm and the folk pattern, but he also gave a good shape to the minutest, the subtlest human experiences. He explored in his literature the possibility of the folk songs and folk dance afresh. The Puranic genius Dr. Kambar has paved the way for the emergence of new discourse in Kannada.
He played a pivotal role in reconstructing the grammar of Indian theatre. We really find a writer in Kannada who could catch the problems of modernity, the threats posed to the local and the cultural amnesia, as a Dr. Kambar did in his literature. Dr. Kambar, who worked as the president of Karnataka Nataka Academy, as the vice chancellor of Kannada University Hampi, is now heading the Central Sahitya Academy, New Delhi. It is an exceptionally proud moment for all of us that Dr. Chandrasekhar Kambar, a recipient of Padma Shri and Jnanapita awardee, is participating in the 4th convocation of the Central University of Karnataka. On behalf of the university, we extend warm and heartiest welcome to you, sir. Our beloved Chancellor, Professor N.R. Shetty, is a founder architect of Karnataka Regional College of Engineering, Surathkal, and former Vice Chancellor of Bangalore University, Bangalore. He worked as the member, secretary, and chief executive of Indira Gandhi National Center for Folk Arts. Professor N.R. Shetty, sir, worked in the field of laser technology in the University of Texas, USA. As a Fulbright scholar, Professor has a wide experience in academics and administration, such as a chairman of Karnataka State University Review Commission, president of Indian Society of Technical Education, founder vice president of International Federation of Engineering Education Societies, Washington, D.C., USA, chairman of Southwestern Regional Committee, AICT Bangalore. Central University is blessed to have such a great personality as a chancellor. Honorable President of India, as a visitor of the Central University, is guiding us and helping in the rapid growth of this university. This university is considered as the best performing university among the newly established central universities in the country and accredited B++ by NAAC in 2016. Our university constructed 140,000 square meters of building and considered as a fast growing progressing university by the University Grants Commission and MHRD. We have MOU with National Enterprise Development Authorities, Government of Sri Lanka, Colombo, Mid-Sweden University, Romania, University of Tartu, Estonia, European Commission of Student and Staff Exchange, University of Cambridge, Royal Numismatic Society, London, JNT Hyderabad, and IIT Hyderabad. Faculty from IIT Hyderabad mentoring our engineering students. Recently, all 3 top national academies provided the financial assistance to organize a national level refresher course in an experimental physics in our campus. Our Braille Resource Center, inaugurated by our Honorable Chancellor, will serve as a resource center to the visually impaired students of this region. Our campus is connected 24/7 with Wi-Fi connectivity with 19 access points along with 40 access points with 50 meters range for each node. We have already spent 12 crore rupees for this Wi-Fi connectivity. National Academy Depository is implemented in our university. UGC initiative of MOOCs is effectively implemented in our university. Our university stands first among the central universities in India and 5th place among the Indian universities. Nowadays, MOOCs is a regular feature of our university curriculum, and digital initiative and technology of online education is the possibility of revolutionizing the higher education in India. Educational institutions in the country are trying very hard to raise the gross enrollment ratio in the higher education sector from 24.5 to 30. The quest to enhance the quality of education would require a large-scale expansion of high-quality education opportunities in India. The expanding IT facilities can help in enhancing access and quality. Nowadays, online education is cheaper than formal education without compromising the quality. Central University is having a virtual library, accessing National Digital Library, Swayamprabha, Portal, E-Acharya, E-Shodha Sindhu, etc. Our university academicians and administrators are keen in developing this university as the best in the country. Last year in 2017-19, 31,000 students, totally 1,01,000 students appeared for the Central University,
exclusively 31,000 students offered exclusively the Central University for Karnataka Central University Entrance Test Examination. This indicates the progress of this institution. Because of our progress, the MHRD and UGC shifted our university from project mode to the annual mode. This probably hampered the financial assistance of our university. That is why we requested the Parliamentary Public Accounts Committee to look into the matter to revert back to the project mode when they visited our university. To conclude my speech, I must say that it is an exciting moment to our university and the students and the parents who are present here to receive their degrees. Graduation is a major academic milestone in an individual's life. It is a formal recognition that you are ready to move to step forward to acquire more knowledge in the area of your choice. For the young graduates, the road is ahead long, but the journey promised to be exciting. I wish you all success in your endeavors. Totally, 594 students are receiving the degree in this convocation, in which 215 undergraduate students are receiving the degree in this convocation, 350 postgraduate students and 29 PhD scholars are receiving the degree in this convocation. Totally, 39 students receiving the gold medal, including Professor A.R.M. Patan. The gold medal also is presented in this convocation. Once again, I welcome you all for this fourth historic convocation of this prestigious university. Thank you. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥವರು ಕನ್ನಡದ ದೇಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾನಪದ ಗಾರುಡಿಗ, ನಾಡೋಜ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರು ಜನವರಿ 2, 1937ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮುಗುಳು, ಹೇಳತೇನ ಕೇಳ, ತಕರಾರಿನವರು, ಬೆಳ್ಳಿಮೀನು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು, ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗ್ಯಾಬಾಳ್ಯ, ಕಾಡುಕುದುರೆ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಚಕೋರಿ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು, ಕರಿಮಾಯಿ, ಸಿಂಗಾರವ್ವ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ, ಶಿಖರ ಸೂರ್ಯ, ಶಿವನ ಡಂಗೂರ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ, ಬಯಲಾಟಗಳು, ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಶು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಂತ ಕಬೀರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ 4ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುನೀತಾ ಮಂಜನ್ಬೈಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಕಾಯದ ಪದವೀಧರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. And Doctor of Philosophy in English, Kannada, Linguistics and Hindi. I pray that the candidates who have passed their examination in the years since last convocation may be admitted. And me, as the Vice Chancellor of this Central University of Karnataka, I admit those candidates to the degree of Bachelor of Arts in English and Master of Arts in English, Kannada and Doctor of Philosophy in English, Kannada and Linguistics, Hindi. Vice Chancellor Sir, I present before you the candidates who have been examined and found qualified
for the degree of Business Administration, Master of Business Administration, Commerce, Economics, and Doctor of Philosophy in Commerce and Management. I pray that candidates who have passed their examination in the years since last convocation may be admitted. Business Administration, Commerce, Economics, and Doctor of Philosophy in Commerce and Management. Candidates who have been examined and found qualified for the degree of Bachelor of Science and Bachelor of Technology, Master of Technology, Master of Science in Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Applications, and Doctor of Philosophy in Chemistry and Mathematics. I pray that the candidates who have passed their examination in the year since last convocation may be admitted. The years since last convocation may be admitted. I admit those candidates to the degree of Bachelor of Science in Psychology, Master of Social Work and History, and Doctor of Philosophy in Psychology and History. Bachelor of Science in Geography and Geology, and Master of Science in Applied Geography and Geoinformatics, and Applied Geology and Geoinformatics. I pray that the candidates who have passed their examination in the years since last convocation may be admitted. To the degree of Bachelor of Science in Geography, Geology, and Master of Science in Applied Geography and Geoinformatics, and Applied Geology and Geoinformatics. Thank you, sir.
ನಾನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರಹಗಾರನಾದರೂ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದವನು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವನು. ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನಾಡವರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಈ ಭಾಗದಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಳಖೇಡದ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನಾಡವರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದವನು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯ ತನಕ ಇದೆ ಎಂದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಡಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಾಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಾಡಿನವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೃಪತುಂಗ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾಡು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯ ತನಕ ಇದೆ ಎಂದು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಶೂರರು ಧೀರರೆಂದು, ಕುರಿತು ಓದದೆಯೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದವನು. ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಂತೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸುದೈವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ನಾಡಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಚನ ಚಳವಳಿ ನಡೆದುದು ಇದೇ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇರಾನಿನ ಬಂದೇನವಾಜರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾವಳಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಹಮೂದ್ ಗಾವಾನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮದರಸಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪೀಠಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟೆ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜನಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕವಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದೇ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಇದು. 56 ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ 7 ದಶಕಗಳಾದವು. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಆಯಾ ನಾಡುಗಳ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅವಸಾನದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆದರೂ ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಬೆರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನನ್ನದೂ ಅಲ್ಲದ ಅವನದೂ ಅಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವು. ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಷೆಗಳ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಿವೇಕ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಬೀಕರಣದ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಂಥ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಷಾ ನೀತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವಹನದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಬರೀ ವಾಚ್ಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ಮರೆಯಾಗುವ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ಆ ಭಾಷೆಯ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನನಗಿದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲ.
ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಕನಸಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾದದ್ದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 2. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ 2 ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಉಪಯುಕ್ತಕರವೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಯಿತೆಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ವೀರಶೈವ ಶರಣರು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಡಾದ ಜನರ ಚಳವಳಿಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಯ ಫಲವೆಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆನೆಂದು ಆಡು ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ವಿರಳವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 2. ಸಂವಹನ ಮಾಡೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉಪಯೋಗ ಶಿವಚರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ದುರ್ಲಭವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಸರಳವಾಗಿಯೇ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿದೊರೆಯಾಗಿ ವಚನಕಾರರವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ವಚನಕಾರರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕಂಗಳ ಕರುಳ ಕುಯ್ದವರ, ಮನದ ತಿರುಳ ಹರಿದವರ, ಮಾತಿನ ಮೊದಲ ಬಲ್ಲವರನ್ನು ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರಾ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮಾತು, ಈ 3 ಮನಸ್ಸು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮಾತು, ಇವು 3 ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಮನ ವಚನ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ತೀರಾ ಹೊಸ ಅನುಭವದ ಆಚೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಮನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದದ್ದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಮನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಜ. ಅಲ್ಲಮನಂಥವರು ಮುಂದೆಯೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಭಾಷೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಂತೆ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವುಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೀಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾದೊಡನೆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡುಗಳ ನೆರೆಯೇ ಬಂತು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವಂತೂ ಈಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರಾಸರಿ 10 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾದ 2ನೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. 2ನೇ ಕ್ರಾಂತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದು ಈ ದೇಶದ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರವೇಶವಾದದ್ದು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ. ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1836ರಲ್ಲಿ. ಮೆಕಾಲೆ ನಿಯಮಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯೋಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಕೂತರು. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಾದವರು 3, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಒಬ್ಬರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು 3 ಜನ ಪಂಡಿತರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ
ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೋಟು ಮೆಕಾಲೆ ಹಾಕಿ 4 ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮೆಕಾಲೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರೇಬಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋ ತನಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿತನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತೇಳ್ತಂದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿತನವಿಲ್ಲೆಂದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮೌಢ್ಯತನವೆಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋರ್ಟು, ಕಚೇರಿ, ಟಪಾಲು, ಟ್ರೇನ್ ಇಂಥ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 100 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಏನ್ರಿ ದರಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದಾವಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರು. ಹೌದು ರೀ ಸರ್, ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಏನ್ರಿ ದರಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 64,000 ಜಾತಿಗಳಿದಾವಲ್ರಿ, ಹೇಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೌದು ರೀ ಸರ್, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌದು ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವಂಥ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಚಟವನ್ನೇ ಬಿಟ್ವಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾಣದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಯಾರೂ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವರು. ಈಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕ ಹೌದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ 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 ಕಂಠಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಲವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ನಂಬಿದವರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡವರಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 9 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದವನು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಂಡಿಯಿಂದ ಹಣ ತೀರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲದ ಪರಿವೇನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವನು ಚಿರಂಜೀವ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಕಾಲ ಎಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ನಾವು. ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಲವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದವರಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದ ಹನುಮಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈಗಲೂ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ವರ್ತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಗರತಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಈಕೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈಕೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಈ ಗರತಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈಕೆ ಮಗನೇ ಚಂದ ಕಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಳಂತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು, ಗರತಿಯ ಹಾಡು. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈಕೆ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು? ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಗೋರ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶೀದಿಯ ನಾಯಕ ಅವನು
ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದವನು ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಾಯಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ತಂದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉರ್ದು ಕವಿ ರೇ ನಿನ್ನೆ ಮುಳುಗಿದವನು ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿರೋ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇವನೇ ಬೇರೆ ಸೂರ್ಯ, ಈ ಸೂರ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಈಡಿ ಪಶ್ಚಿನ ಗೂಢ ಪಾಪ ಲೇಪಿತ ನಾನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಈಡಿ ಪಶ್ಚಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಡಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ MT ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಹೆತ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ಟೂರಿಸ್ಟನಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೂರಿಸ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಊರಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇವನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇವನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಹುಡುಗ ಈತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪಶ್ಚಿಮದ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಗೌಡನ ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಗೌಡನ ಹಾಗೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಆಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಿ. ಹೀಗೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಪರಿಕೀಯರಾದರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗೋರಾ ತಾನು ಐರಿಸ್ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಮುಳುಗಿದ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲ, ಇವನೇ ಬೇರೆ ಸೂರ್ಯನದು ಉರ್ದು ಕವಿ ಅಂದ. MT ವಾಸುದೇವ ನಾಯರ್ ಕಥಾನಾಯಕ ಮಂಜು ಅವನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಯಾರೋ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದ. ಈಡಿ ಪಶ್ಚಿನ ಗೂಢ ಪಾಪಲೇಪಿತ ನಾನೆಂದು ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವವನು ನಮ್ಮೂರು ಗೌಡನಲ್ಲ, ಗೌಡನ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಪಡುವಣದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಿರುಕು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಹೊಳೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಇದರ ನಡುವಿನ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ನನ್ನ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಅವಶ್ಯ. ಮೂಲತಃ ಚಲನಶೀಲವೂ ಸ್ವಯಂ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಆದ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಥರದ ಕುತ್ತು ಮೊದಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅನುಮಾನ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರೇ ಈ ಥರದ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಭೂತಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೆಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಿಂದಿನವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಗದ್ಯದ ಬದಲು ನಾವು ಗದ್ಯ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇವೇನಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಂಥ ಗದ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾದವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗದ್ಯ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಎಂದರೆ ಜನಪದ ನುಡಿಗಂಟನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗದ್ಯ ಬರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನುಡಿಯ ಐಂದ್ರಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯವಿತ್ತೇವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತರಬೇತು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೂರಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಾವು ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆವು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕಲಿತರು ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಷೆಯಾಗುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಲಿತರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ನಾವೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುವಷ್ಟು ಶಾಣರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಣರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಮಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ನಾವು ಇದನ್ನೆಂದೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆತನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾದ 2ನೇ ಕ್ರಾಂತಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತೆತ್ತ ಬೆಲೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರಾಣವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಗೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹಳೆ ಪುರಾಣಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಅಂತಿದ್ರು. ಏನ್ರಿ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವ ಗೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ. ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ಲೇಟೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವೀಗ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಂದರು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಂದರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅವರು ಬಂದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ, ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಬಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಗ್ಗ, 3ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲಾಪ, 4ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಡು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 150 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವೀಗ ಕೊಡುತ್ತಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪಾಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಹೋದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ತೆಂಗಿಗೆ ನುಷಿ ಎತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ನುಷಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನುಷಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬೇಗನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೊರತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೇನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ CNR ರಾವ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೀಳರಿಮೆಯುಳ್ಳವರ ಪುಂಟು ನೆಪ. CNR ರಾವ್ ಅವರಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಕಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಿಜಾಮರು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸೋದಾದರೆ ಸರಿ, ಅವರು ನಿಜಾಮರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು? ಯಾರು 10 ವರ್ಷ ಅಂದರು, 18 ವರ್ಷ ಅಂದರು, ಒಬ್ಬ 19 ವರ್ಷ ಅಂದ, 19-20 ವರ್ಷ ಅಂದರು. ನಿಜಾಮರು ಹೇಳಿದರು 19 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆಗದೇನು ಸರ್, ಬಿಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯೇ ಯಾವುದಾಗಬೇಕೆಂದು ಜನರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕತ್ತಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಬೇರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. 2013-18 ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರವೇ ಫೀಸು ಕೊಟ್ಟು RTE ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಪರಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಡು ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ನರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವ ಗಿಳಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬದಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 70 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ವೀರ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿರಿ. ಆತ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್, ಧೀರ ಶೂರ. ಒಂದು ದಿನ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರೋಣ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಪದ್ಯವೊಂದರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏ ಕುರುಬರನ್ನ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಚರಣ, ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿಗಳನ, ಪಡುವಣದ ಹುಲಿರಾಯ ಕುರಿಯ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾನಡಕವಾದ, ಹಳೆಯ ದೊಡ್ಡಿಯ ಗುರುತ ಮರ್ತೇವೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾದ ಬಣ್ಣ, ಗಿರಿಯ ಏರಿಗೆ ಬಂದು ಕುರಿ ಹಿಂಡು ನಿಂತೇವೋ ಕೋಡು ಕುರುಬನ ಕಾವಲಿರದೆ, ನಿಲ್ಲಲಾರೆವೋ ಶಿವನೇ ಸುಳಿಯಲಾರೆವೋ ಮುಂದೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಬಾರನ್ನ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನ, ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Mr. Sivanandam, Finance Officer, members of August bodies of the University, the Court, the Executive Council, the Academic Council, Deans, Heads, Professor A.M. Pathan, First Vice Chancellor of Central University of Karnataka, distinguished guests, ladies and gentlemen, and most importantly, our dear graduates. We are gathered here on this August occasion of 4th convocation of Central University of Karnataka to celebrate the function of award of degrees, that is your altitude. And so, on behalf of the graduates, those here present and those who could not make it, to thank all those involved in shaping of these students. Allow me to begin by thanking our chief guest, Dr. Kambar, for accepting to grace this day and giving an insightful convocation address which is most appropriate to the occasion and to the audience. University press conference before the convocation and always responded very positively towards all academic activities and especially covering today's event. Congratulations to one and all and a big thank you. Thank you. Declare the convocation closed. I request Honorable Chancellor to declare the convocation is closed. Vested in me as the Chancellor of Central University of Karnataka
I declare the fourth convocation closed. Thank you. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಚನಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಮ್ಮ ಅಂದೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟಿಫನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 3 ವರ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದಿನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. BBA, Central University of Karnataka. I've completed my BBA and today I've taken my gold medal. I'm very happy for this. And because of all VC support,
and all the teachers' support. I'm very happy. Thank you. Archana. BBA from department. My name is Lakshmi Narasimham. I am from Andhra Pradesh. It has been an honor for me to take gold medal from the Department of English, Central University of Karnataka. I extend my gratitude towards all my faculty who helped me to successfully achieve my bachelor course and attain this gold medal. So in this occasion, I thank all my faculty and my parents too for encouraging me